Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. I welcome you for the FYBSc Foundation course semester 1 and we have started the unit 1, that is overview of Indian society. So friends, in this chapter we have already discussed about the introduction part, that is how our Indian society is multicultural, multilingual. Okay, then we have also discussed what is demographic composition, right? And now we have already started with the main topic of the chapter. So in our last lecture we have discussed about the uh, what is the difference that we can observe in our Indian society due to the various factors like poverty, okay, then the sex ratio, that is male and female ratio, and also the literacy rate. Okay, so depending upon that we have seen that we can see state wise a large difference in these various factors. Okay, so now we will actually start with the topic that how we can find out the actual difference in the Indian society. So see here, India is a multicultural and pluralistic society. Okay, so what is that? Multicultural means the culture is lot of difference and it has a lot of variety in it. Okay, and pluralistic means there is a difference again in the various thing, and in the Marathi we can say it is pluralistic means बहुविविध, ज्याच्यामध्ये विविधता आहे अशा प्रकारचं कल्चर आपल्याला बघायला मिळतं. सो इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल अँड प्लुरिस्टिक सोसायटी. द टर्म multiculturalism refers to the appreciation, acceptance or promotion of multiple culture. Okay, so what is the meaning? That not only there is a difference, but very important part is multiculturalism is there is appreciation of the multiculture, acceptance of it and also promotion. Means though in India there is a lot of difference in culture, that variety in culture is also accepted. Okay, it is not like that only a particular culture is appreciated and the other culture is not promoted. It is not like that. All cultures in every part of India are appreciated, means we have appreciation about it. Okay, acceptance, we all have accepted that. आपण सर्वांनी ते कल्चर एक्सेप्ट केलं आहे, आपण त्याची स्तुती करतो अँड सिमिलरली वी प्रमोट द कल्चर. ओके, सगळ्या प्रकारच्या कल्चरला आपण काय करतो, बढावा देतो किंवा आपण त्यांना प्रोत्साहन देतो. ओके, वेअर ॲज प्लुरिझम रिफर्स टू एक्झिस्टन्स विदिन अ नेशन और अ सोसायटी ऑफ ग्रुप डिस्टिंक्टिव्ह इन एथनिक रिजन, कल्चरल पॅटर्न, लँग्वेज अँड रिलिजन एक्सेट्रा. बहुविविधता म्हणजे काय, तर एकाच देशामध्ये राहूनसुद्धा किंवा एकाच सोसायटीमध्ये राहूनसुद्धा वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये आपली कल्चर काय झालेली आहे, डिस्ट्रीब्यूट झालेली आहे आणि आपण त्याचा सन्मान करतो. ओके, कल्चरल पॅटर्न डिफरंट आहे. ओके, वॉट एव्हर कल्चर इज देअर, सांस्कृतिकता जी आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, वेगवेगळे पॅटर्न आहेत. अँड सिमिलरली द लँग्वेज इज ऑल्सो डिफरन्स, रिलिजन इज ऑल्सो डिफरन्स. म्हणजे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला बहुविविधता इथे आढळून येते. ओके, सो प्लुरिझम recognize the existence of different group at the same time there is an element of equal opportunities or treatment to this group. Means प्लुरॅलिझम इज वॉट, किंवा बहुविविधता म्हणजे काय, तर फक्त आपल्याकडे विविधता नाही आहे तर आपण त्याच्या सगळ्या फॅक्टरला इक्वल अपॉर्च्युनिटी देतो. आपल्या देशामध्ये किती पण विविधता असली, जातीय विविधता, भाषिक विविधता किंवा कल्चरल विविधता, सांस्कृतिक विविधता असली तरी आपण त्याला सर्वांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी देतो, समान संधी देतो. अँड सिमिलर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो गिवन. सर्वांना सर्वधर्मभाव किंवा समवर्तणूकसुद्धा आपण देतो. इन स्पाइट ऑफ द डायव्हर्सिटी अँड मल्टिप्लिसिटी, इंडियन सिव्हिलायझेशन सिग्निफाईज अ सर्टन अमाऊंट ऑफ continuity and confluence. Okay, this confluence of culture also bring out a unique feature of unity in diversity. म्हणजेच काय की अशा प्रकारे जरी आपल्या देशामध्ये डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता असली
हां, आणि इंडियन समाज हा वेगवेगळ्या घटकांनी जरी बनलेला असला तरी आपण या सर्व घटकांचा सन्मान करतो, आपण त्याची स्तुती करतो आणि सर्व घटकांना समान वर्तणूक देतो. त्याच्यामुळे इथे कशी मूल्य रुजलेली आहेत तर युनिटी इन डायव्हर्सिटी, म्हणजे जरी आपल्याकडे विविधता असली तरी आपल्याला त्याच्यामध्ये एकात्मता दिसून येते. जर कुठल्या पर्टिक्युलर भागाला किंवा पर्टिक्युलर गोष्टीलाच आपण प्राधान्य दिलं तर तिथे युनिटी राहणार नाही. पण आपल्या देशामध्ये आपल्या कॉन्स्टिट्यूशननुसार काय आहे, सर्व भागांना, सर्व भाषांना, सर्व धर्मांना, सर्व जातींना इक्वल अपॉर्च्युनिटी आणि इक्वल ट्रीटमेंट, म्हणजे सम वातावरण, सर्व धर्मभाव आणि सर्व प्रकारे इक्वल ट्रीटमेंट देण्यात येते, समान वर्तणूक देण्यात येते. म्हणून इथे काय दिसून येते, डायव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा युनिटी मीन्स विविधतेमध्ये एकात्मता दिसून येते. इन ऑर्डर टू कम्प्रेहेंड दिस युनिक फीचर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टँड द मल्टिपल स्ट्रेटम्स ऑफ मल्टीरिलिजनम, मल्टीलिंग्विझम, कास्ट डायव्हर्सिटीज इन इंडिया. अशा प्रकारे आपल्याला हे समजून घेतलं पाहिजे की हे जे सगळ्या प्रकारच्या विविधता निर्माण झाल्या आहेत त्याचं मूळ कारण काय आहे आणि ते काय काय आहेत. तर मल्टी रिजनलिझम म्हणजे काय, बहुधार्मिकता आपल्याकडे बघायला मिळते, बहुभाषिकता बघायला मिळते आणि त्याचप्रमाणे जातीमध्ये सुद्धा विभिन्नता दिसून येते. ओके, तर सगळ्यात पहिला घटक जो आहे ज्याच्यामुळे आपल्या देशामध्ये विविधता निर्माण झाली आहे तो आहे मल्टी रिजनलिझम. म्हणजे काय आहे, रिलिजन म्हणजे काय, धर्म. ओके, अँड मल्टी रिलिजनलिझम मीन्स वॉट, देर इज अ डिफरन्स इन रिलिजन्स. ओके, सो वी कॅन से इंडिया इज अ क्रेडल ऑफ वर्ल्ड रिलिजन्स. आपल्या देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म बघायला मिळतात. ओके, what different type of belief, practices, rites, rituals, ceremonies and institutions are observed because of various religions. Means in India, because of different religion we can see worldwide different beliefs, वेगवेगळ्या प्रकारचे विश्वास आपल्याला बघायला मिळतात, practices. okay, whatever religion you follow, so you have different belief in that. okay, वेगवेगळे धर्म वेगवेगळे आपल्याला मूल्य देतात आणि त्याच्यामुळे आपले जे धार्मिक भाव आहेत ते वेगवेगळे असतात. आपण त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी अनुसरतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रॅक्टिसेस. राईट्स अँड रिच्युअल्स म्हणजे रीतिरिवाज वेगवेगळे असतात प्रत्येक धर्माचे. सेरेमनीज अँड इन्स्टिट्यूशन म्हणजे वेगवेगळे धार्मिक उत्सव आपण साजरे करतो आणि त्याचप्रकारे ते उत्सव साजरे करायची ठिकाणंसुद्धा आपल्याकडे वेगवेगळी आहेत. The coexistence of the religion and variety of faith has been a shining example of religious pluralism and tolerance. हे वाक्य बघा काय म्हणतं की आपल्या देशामध्ये जरी वेगवेगळे धर्म असले तरी ते कसे आहेत, को एक्झिस्टिंग म्हणजे एकाच वेळी वेगवेगळे धर्म इथे नांदतात आणि त्याच्यामुळे वेगवेगळे जरी विश्वास असले तरीसुद्धा धार्मिक एकात्मतासुद्धा आपल्याकडे दिसून येते आणि टॉलरन्स म्हणजे सहिष्णुतासुद्धा दिसून येते. आपल्याकडे सर्व लोक एकत्र दिवाळी, ईद अशा प्रकारचे सण साजरे करतात. होळीमध्ये सगळेजण एकत्र रंग खेळतात. ओके, आपण एकत्र दिवाळी मनवतो. अशा प्रकारे काय आहे की वेगवेगळे धर्म असूनसुद्धा आपला देश हा एकत्रपणे ते वेगवेगळे सण साजरे करतो. सो इट इज अ शायनिंग एक्झाम्पल ऑफ व्हेरियस रिलिजन. ओके, द प्रिन्सिपल ऑफ सेक्युलरिझम in spite of several conflicts and riots has been upheld by our citizen time and again. So आपल्या देशामध्ये सर्व धर्म सहिष्णुता आपल्याला दिसून येते. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॅज राईटली रिफ्लेक्टेड द आयडिया ऑफ मल्टी रिजनलिझम. म्हणजे आपल्या देशामध्ये आपल्या जी आपली कॉन्स्टिट्यूशन आहे तिच्यानुसार आपल्याला सर्व धर्मसमभाव दिसून येतो. आपण सर्व धर्मांचा आदर केला पाहिजे असं आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन शिकवते. ओके, सो इट इज अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दॅट एव्हरी सिटिजन हॅज अ राईट टू फ्रीली प्रॅक्टिस, प्रीच, प्रोफेस अँड प्रोपोगेट एनी रिलिजन ऑर फेथ. आपल्याला आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनने, आपल्या संविधानाने असा अधिकार दिलेला आहे की प्रत्येक सिटिझन, आपला प्रत्येक नागरिक हा त्याला आवडेल तो धर्म पाळू शकतो, त्या धर्माची प्रॅक्टिस करू शकतो, प्रार्थना करू शकतो
आणि त्या धर्मावर विश्वास ठेवू शकतो. ओके, सो देर इज नो restriction of any religion is observed. So all religions are treated equally, and our constitution says that every religion should be treated equally, and every citizen has right to pray, practice the various rituals, and similarly we can have faith in particular religion. आपण कुठल्याही धर्मामध्ये विश्वास ठेवू शकतो. ओके, very important part is that state in which all religions and citizens irrespective of their faith would be treated impartially. म्हणजे कुठल्याही स्टेटमध्ये, कुठल्याही राज्यामध्ये आपण जरी गेलो तरी तिथे आपल्याला धार्मिकतेमुळे किंवा एखाद्या धर्माच्या पर्टिक्युलर विश्वासामुळे काही प्रॉब्लेम येत नाही. आपण आपल्या देशामध्ये कुठेही कुठल्याही प्रकारचा धर्म पाळू शकतो आणि त्याच्यामध्ये दिलेले जे विश्वास आहेत किंवा प्रार्थना आहेत त्या आपण कुठेही करू शकतो आणि तरीसुद्धा आपल्याला सगळीकडे इक्वली ट्रीट केलं जातं. अनलाइक इट्स नेबरिंग नेशन, इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी वन रिलिजन ॲज द स्टेट रिलिजन. आपल्या देशामध्ये असं नाही आहे की हा धर्म पर्टिक्युलर आहे किंवा एकाच धर्माला प्राधान्य दिलेलं आहे. तर आपल्या देशामध्ये सर्व धर्मांना समभाव किंवा समान वर्तणूक, समान वागणूक देण्यात आलेली आहे. अपार्ट फ्रॉम द मेजर religions, there are several tribal religions coexisting in Indian society. म्हणजे आपल्या देशामध्ये फक्त मेन धर्म नाही आहेत किंवा जे मेजर रिलिजन्स आहेत तेवढेच नाही आहेत, तर काही ट्रायबल रिलिजनसुद्धा इथे असतात. म्हणजे जे आदिवासी आपले बांधव आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काही जमाती आढळून येतात जे काही विशिष्ट प्रकारचे धर्म अनुसरतात. ओके, सो मल्टी रिलिजिनिझम is the particular thing which is the main cause for the difference observed in India. Okay, so we can say that this is the chart which is giving us idea about various religions and percentage of population. प्रत्येक धर्माचे आपल्या देशात साधारण किती % लोक आहेत ते आपण या चार्टवरून बघू शकतो. सो द मेजर रिलिजन इज हिंदुइझम आणि त्याचे अकॉर्डिंग टू द सेन्सस ऑफ इंडिया 2001 इट इज 80% पीपल ओवर हियर. The Islamic people are about 13%. Okay, then Christian people are about 2.34%. Sikh people are 1.86% and the Buddhists are 0.77%. Along with that we can also see the Jainism, Zoroastrianism and other, that is Jew people, they are also there in significant amount present in India. Okay, so here you can see that a large variety of religions are observed here and no other country has so many religion and so many people accommodated in a same country. So we can say that though there are various religions, India is still united. Okay, so now we will study one by one all religion and what are their treatments that are given by the holy books of particular religion. So the first one is Hinduism. ओके, हिंदू धर्माविषयी काय माहिती आहे ती आपण आता बघूया. ह्या ज्या धार्मिक हे आपण शिकणार आहोत ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे धर्म आपण डिस्कस करणार आहे. ह्याच्यात तुम्हाला मेन काय लक्षात ठेवायचं आहे तर तो धर्म कुठल्या पर्टिक्युलर बुकवर आधारित आहे, त्यांचा धर्मग्रंथ कोणता आहे आणि त्यांनी कोणत्या प्रकारची शिकवण दिलेली आहे, तर ते आपल्याला या पर्टिक्युलर टॉपिकमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. बिकॉज दॅट विल बी इम्पॉर्टंट in the exam point of view. Okay, so the first one is Hinduism. So Hinduism is the most ancient religion of India. भारतातच नव्हे तर सर्व जगामध्ये हिंदू धर्म हा प्राचीन धर्म समजला जातो. Although followed by majority of population, its origin is not owned to any prophet or founder. हिंदू धर्म इतका प्राचीन आहे ओके की त्याचा फाउंडर कोण आहे, कोणी स्थापन केला हे माहिती नाही. बघा, प्रत्येक धर्माचे इतर सर्व धर्म कोणी कोणी स्थापन केले त्याचे संस्थापक आपल्याला माहिती आहेत, पण हिंदू धर्म इतका प्राचीन आहे जगामध्ये की तो कोणी स्थापन केला हे सुद्धा आपल्याला माहिती नाही.
सो असं म्हटलं जातं की जवळजवळ 5 ते 6 हजार वर्षापूर्वीच हिंदू धर्माची स्थापना झाली आहे आणि एवढ्या प्राचीन काळापासून असे लोक होते जे हिंदू धर्माचं पालन करत होते. सो मेजर हिंदू स्क्रिप्चर्स इन्क्लूड वेदाज अँड द होली बुक इज भगवद्गीता. तर हिंदू धर्माचं जे पवित्र ग्रंथ आहे किंवा ज्याच्यावरून ही शिकवण घेतली आहे तर त्या पुस्तकाचं नाव आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे, इट इज भगवद्गीता. त्याचप्रमाणे रामायण, पुराण आणि वेद हे सुद्धा भारतीय हिंदू धर्माचे काय आहेत, परंपरागत आणि पवित्र पुस्तकं आहेत. ओके, धर्मग्रंथ आहेत. देन आयडॉल वर्शिप, थिअरी ऑफ पुरुषार्थ, थिअरी ऑफ कर्मा, डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ आर सम ऑफ द मेजर प्रिन्सिपल्स ऑफ हिंदुइझम. ओके, म्हणजे हिंदू धर्माचे 4 मुख्य मूल्य आहेत. कोणते कोणते? आयडल वर्शिप म्हणजे मूर्तीपूजा. आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की हिंदू मंदिरांमध्ये मूर्ती ठेवलेली असते, म्हणजे हिंदू धर्म हा मूर्तीपूजेला प्राधान्य देतो. असे का आहे की आपल्या डोळ्यासमोर जर कुठल्याही प्रकारची एखादी मूर्ती किंवा एखादी वस्तू नसेल तर आपल्याला तिथे लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करणं कठीण होतं. वी कॅनॉट कॉन्सन्ट्रेट विदाउट अ पर्टिक्युलर थिंग इन फ्रंट ऑफ अवर आईज. ओके, सो इफ यू कॅन सी दॅट इफ यू आर लिसनिंग टू म्युझिक or you are watching a video or a particular movie, then movie is more attractive because you can actually see the things and they can be remembered for a long time. So similarly Hinduism is totally depending upon idol worship. मूर्तीमध्ये देव आहे किंवा मूर्तीमध्ये ह्या सोसायटीचा जो करता धरता आहे तो वसलेला आहे असं समजलं जातं आणि म्हणून आयडॉल वर्शिप इज इम्पॉर्टंट इन हिंदू रिलिजन. देन थिअरी ऑफ पुरुषार्थ अँड थिअरी ऑफ कर्मा. ओके, कर्म म्हणजे काय तर आपण जसं वागलो असू ते सगळं आपल्याला याच जन्मामध्ये फेडून जावं लागतं. तुम्ही चांगले वागले तर तुमच्याबरोबर चांगलं होईल, पण तुम्ही वाईट वागले, दुसऱ्याबरोबर वाईट आचरण केलं तर आपल्याबरोबर पण वाईट होईल, अशी शिकवण हिंदू धर्म देतो. ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ म्हणजे पुनर्जन्म होतो अशा प्रकारचा सुद्धा विश्वास हिंदू धर्मामध्ये दिलेला आहे. हिंदू धर्माचे कोणते कोणते देव आहेत ते आपण बघूया. दे बिलीव इन ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा, विष्णू अँड महेश और शिवा. दॅट मीन्स त्रिदेव आहेत असं म्हटलं जातं. ब्रह्मदेव जो या सृष्टीचा क्रिएटर आहे, कर्ता आहे किंवा ज्याच्यापासून सृष्टी उत्पन्न झाली आहे असं समजलं जातं. विष्णू म्हणजे जो या सृष्टीचा पालक आहे, सस्टेनर. अँड शिवा वी ऑल नो ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस पर्टिक्युलर अर्थ और दिस पर्टिक्युलर थिंग. तर ही जी सृष्टी आहे तिचा डिस्ट्रॉय करणारा किंवा नष्ट करणारा कोण आहे देव तर शिवा आहे. द थिअरी ऑफ पुरुषार्थ इन्क्लूड द प्रिन्सिपल ऑफ धर्म, अर्थ, काम अँड मोक्ष. हे सगळे 4 जे धर्म आहेत ते आपल्याला माहिती आहेत. हिंदू धर्मामध्ये दिलेले 4 मूल्य आहेत. कोणते कोणते तर धर्माचाच अर्थ खरा काय आहे तर ड्युटी. बरोबर, आपल्याला वाटतं की धर्म म्हणजे काय तर आपण ॲक्च्युली सोसायटीमध्ये किंवा एकमेकांबरोबर कसं वागलं पाहिजे, कसं आचरण केलं पाहिजे त्याची शिक्षण दिलेली असते, त्याला आपण म्हणतो धर्म. आणि ह्या धर्मालाच विविध नावं दिली आहेत जसं हिंदू, इस्लाम, शीख. ओके, पण ॲक्च्युली धर्म म्हणजे हाऊ टू बिहेव प्रॉपरली इन दिस सोसायटी, दॅट इज कॉल्ड ॲज धर्म. देन अर्थ, हाऊ टू गेन मनी फॉर अवर लाईव्हलीहूड. काम म्हणजे काय फिजिकल प्लेजर और पुनरुत्पादनासाठी जी क्रिया करण्यात येते तिलासुद्धा दैवी महत्त्व आहे असं हिंदू धर्मामध्ये सांगितलेलं आहे. अँड फायनली मोक्षा मीन्स वॉट, इफ यू बिहेव नाईस इन युअर होल लाईफ यू विल गेट मोक्ष म्हणजे तुम्हाला स्वर्गप्राप्ती होते. अशा प्रकारे 4 मेजर प्रिन्सिपलवरती हिंदू धर्म आधारित आहे. हिंदूज आर फर्दर डिवायडेड इंटू 2 सेट्स ऑफ टाईप, दॅट इज शैविझम अँड वैष्णविझम. मीन्स वॉट, जे शंकराला मानतात त्याला आपण शैविझम म्हणतो, शैव वृत्तीचे लोक, आणि वैष्णविझम म्हणजे जे विष्णूला मानतात तसे लोक. फर्दर these are divided into 4 castes, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishyas and Shudra, which are discussed later in the section of caste system in India. Means what?
beside of this, the Hinduism also depends upon this particular caste. Caste means what? They are actually the works which are allotted to the people, okay, and they all are very important, and on these all different thing Hinduism is based upon, okay. So, I hope you remember this very well. Now, we will see the next one, that is Islam, okay. Islam is also very important religion, and nowadays we can see that the deity of Islam are now increased day by day. In the whole world, many people are under Islam religion, okay. So, here given that Islam originated in Arabia in around 7th century AD, okay. The term Islam in Arabic means surrender to God. इस्लामचा अर्थ काय होतो की जो देवाला वाहून दिलेला आहे. देव म्हणजे आता इथे जो इस्लामिक गॉड आहे. आपण गॉड ही संकल्पना लक्षात घेऊया. इट कॅन बी एनी हिंदू गॉड, इट कॅन बी इस्लामिक गॉड, और इट कॅन बी ख्रिश्चन और एनी अदर गॉड, ओके. सो गॉड म्हणजे आपण असं पकडूया की संस्थापक, या सृष्टीचा संस्थापक. सो अकॉर्डिंग टू डिफरंट रिलिजन it is different, okay. So, in case of Islam it is the surrender to God, okay. Prophet Muhammad is the founder of this religion, okay. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे प्रेषित मोहम्मद यांनी या धर्माची स्थापना केलेली आहे. It is a monotheistic religion meaning believe only in one God, that is Allah. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की इस्लाम धर्मीय लोक कुठल्या देवाला मानतात, तर त्याला म्हणतात अल्लाह. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम. हे तुम्ही लक्षात ठेवा, बिकॉज दिस इज एक्झाम इम्पॉर्टंट फॉर युअर एक्झाम. सो देर इज द होली बुक फॉर इस्लाम विच इज कॉल्ड ॲज कुरान. द रिलिजन इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, ओके. मुस्लिम धर्मामध्ये किंवा इस्लाम धर्मामध्ये सुद्धा 5 मूल्य दिलेली आहेत किंवा 5 प्रिन्सिपल दिलेले आहेत. विच आर दोज? They are Allah, Ramzan, Hajj, Namaz and Zakat, okay. So, we will see one by one. The first one is Allah, means what? You have to believe in only one God. So, they say that you have to believe in Allah, okay. You should have full faith in Allah. Then you should have Ramazan, that particular auspicious month where you have to keep fasting, okay. That is the Ramzan month. Then Hajj means what? Pilgrimage at least once in a lifetime. लाईफटाईम मध्ये एकदा तरी आपल्याला हजची यात्रा केली पाहिजे असं इस्लाम धर्म सांगतो. जे इस्लाम धर्मीय लोक आहेत त्यांनी आयुष्यात एकदा तरी हज यात्रा केली पाहिजे. देन नमाज, द प्रेइंग 5 टाइम्स इन अ डे. प्रत्येकाने इस्लाम धर्मियाने दिवसातून 5 वेळा नमाज पढली पाहिजे, ओके. म्हणजे देवाचा तुम्ही प्रार्थना केली पाहिजे. अँड zakat, that is called as charity, okay. So, for the people who are poor, every Islamic person has done some charity, okay. So, these are the major principle or 5 principles under Islam. The major 2 sects of Islam are Shias and Sunnis. जसं आपण हिंदू धर्मात पाहिलं की शैव आणि वैष्णव असे 2 प्रकार होते, त्याचप्रमाणे इस्लाम धर्मामध्ये पण 2 प्रकारचे लोक आढळून येतात. दे आर शियाज अँड सुन्नी. अशा 2 प्रकारचे लोक आपल्याला आढळून येतात, ओके. बाकीचे जे कुठले धर्म आहेत त्याची माहिती आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊया. तोपर्यंत टेक केअर अँड स्टे सेफ, ओके. थँक्यू.